وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ونعوذ بالله من النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله خير الزاد يتقدم به العبد أمام ربه يوم القيامة. إنها وصية الله للأولين والآخرين. إخوة الإيمان، إن خطبتنا اليوم تدور حول تذكيرة النفس عن الموت. عباد الله، فاعلموا أن الموت حق، وأنه ساعة آتية لا ريب فيها. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. سورة العنكبوت. عباد الله، تذكروا الموت في كل حال، فإنه واعظ بليغ، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا. واعلموا أن الدنيا دار زوال، والآخرة هي دار القرار. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي. عباد الله، اعلموا أن الموت حق، وهو اليقين الذي لا مفر منه. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن. وقال أيضا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة الجمعة. وقال أيضا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سورة النساء. عباد الله، الموت ليس نهاية، بل هو بداية لرحلة إلى الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. رواه الترمذي. فتزودوا لذلك اليوم بالعمل الصالح، واستعدوا للقاء الله. أحبتي في الله، فلنكثر من دعاء الله والاستغفار، ولنصلح أعمالنا، فإن الدنيا دار ممر وليست دار مقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. عباد الله، وما الموت إلا جسر يعبر به العبد إلى دار القرار. قال سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. سورة لقمان. فاعلموا رحمكم الله أن الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء. فاستعدوا للموت قبل نزوله، وتوبوا إلى الله قبل فوات الأوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة آل عمران. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله
وآله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous le remercions, nous implorons son pardon et nous demandons son secours contre le mal qui inspire nos âmes et contre les méfaits de nos actions. Quiconque Allah aura guidé, personne ne pourra l'égarer, et quiconque Allah a égaré, personne ne pourra le guider. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée vraiment, hormis Allah, et nous attestons que son messager est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur. Ô vous qui avez cru, craignez Allah de la manière la plus parfaite et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous qui avez cru, ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé à partir de cet être son conjoint et qui a propagé sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes à partir de ces deux êtres. Craignez Allah à propos duquel vous vous implorez et nouez les liens du sang, car Allah subhanahu wa ta'ala vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et ne parlez qu'en toute droiture, afin qu'ils améliorent vos actions, pardonnent vos péchés, et quiconque aura obéi à Allah et son messager aura récolté le succès, la grande récompense. Alors, Ibad Allah, je me conseille à moi-même ainsi qu'à vous de craindre Allah le Très-Haut, car la crainte d'Allah est la meilleure provision que le serviteur peut avancer le jour de la résurrection. Elle est le conseil d'Allah pour les premiers et les derniers. Mes frères dans la foi, notre sermon aujourd'hui, il va nous parler à propos du rappel de l'âme quant à la mort. Ibad Allah, alors sachez que la mort est une vérité et qu'elle est une heure qui va arriver, il n'y a aucun doute dans cela. Il n'y a aucun doute dans le fait que la mort va arriver. Allah subhanahu wa ta'ala dit: tout âme goûtera la mort. Tout âme goûtera la mort. Puis c'est vers nous que vous retournerez. Surat Al-Ankabut, verset 57. Ibad Allah, rappelez-vous la mort dans toute situation, car la mort est un prêcheur éloquent, comme l'a dit Amir al-Mu'minin, le discernateur Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Il a dit: la mort suffit comme exhortation, la mort suffit comme rappel, la mort suffit comme prêche. Et sachez que la vie de ce bas monde est une demeure de passage et que l'au-delà vraiment est la demeure de stabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce fait: multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs. Les compagnons lui ont demandé: et c'est quoi qui détruit les plaisirs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est la mort. C'est la mort qui détruit les plaisirs. À partir du moment où nous entendons la mort, nous oublions les projets, nous oublions les procrastinations, nous oublions les choses ramenées à demain. Rapporté par le Tirmidhi. Ibad Allah, sachez que la mort est une vérité et elle est une certitude dont on ne peut pas fuir. Il est impossible de fuir la mort. Allah le Très-Haut dit: tout ce qui se trouve sur la terre doit disparaître et restera seulement le visage de ton Seigneur, plein de détenteurs de grandeur et d'honneur. Surat Al-Rahman, versets 26 et 27. Et il a dit encore: dit certes la mort que vous fuyez là, vous allez vous rencontrer. Vous allez vous rencontrer. Et remarquez, Ibad Allah, il n'a pas dit il va vous poursuivre, il a dit il va vous rencontrer. C'est-à-dire, lorsque la mort, lorsque le moment de ta mort va arriver, c'est toi qui vas prendre les dispositions afin d'y arriver. Tu vas prendre tous les moyens pour arriver à ta mort. Tu vas la fuir en tant qu'elle est devant toi, elle arrive, vous allez vous croiser face à face. Puis vous serez ramenés à Allah, le connaisseur de l'invisible et du monde visible, afin qu'il vous informe sur vos actions.
Surat al-Jumu'ah, verset 28. Et il a dit encore, où que vous soyez, la mort va vous atteindre. Où que vous soyez, la mort va vous atteindre. Que vous soyez à la maison, au travail, à l'école, à la mosquée, peu importe où tu es, la mort va t'atteindre. Et il a dit, même si vous étiez dans des tours imprenables, c'est-à-dire des grands tours construits de hauteur, même si vous étiez là-bas, la mort vous atteindra toujours, sans aucun doute. Surat al-Nisa, verset 78. Ibadallah, la mort n'est pas la fin, mais elle est le début du voyage vers l'au-delà. À ce fait, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, lorsqu'il s'arrêtait devant une tombe, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. Et les compagnons du messager d'Allah le voyaient et lui disaient, « Ya Uthman, le messager d'Allah fait le rappel sur le paradis et l'enfer, tu ne pleures pas. Alors, lorsque tu te mets devant une tombe, tu pleures, comment cela ?» Il a dit, « J'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, certes la tombe est la première étape du jour du jugement. Alors si le serviteur est préservé dans cette tombe, pour cette première étape, tout ce qui va suivre après sera plus facile. Et s'il n'est pas préservé pour cette étape, tout ce qui va venir après sera plus dur. » Rapporté par le Tirmidhi. Alors, ibadallah, prenez pour provision les bonnes actions. Prenez pour provision les bonnes actions et préparez-vous à la rencontre d'Allah, car elle va forcément arriver. Mais bien aimés en Allah, multiplions les invocations et la demande de pardon et arrangeons nos actions, car ce bas monde est une demeure, elle n'est pas une demeure de stabilité, elle est une demeure de passage. Nous ne sommes pas là pour vivre éternellement. Nous sommes là juste pour un petit temps et passer. Elle n'est pas une demeure de stabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sois dans cette dunya comme un voyageur ou quelqu'un de passage. Ou quelqu'un de passage, rapporté par Al-Bukhari. Ibadallah, c'est quoi la mort? Qu'est-ce qu'est la mort si ce n'est un pont que le serviteur emprunte vers la demeure de stabilité? Allah subhanahu wa ta'ala dit, aucune âme ne sait ce qu'elle aura demain, ce qu'elle va faire demain. Et aucune âme ne sait où elle va mourir. Aucune âme ne sait où elle va mourir. Tu vas mourir où? À la maison, sur ton lit. Tu vas mourir où? Sur le terrain de foot. Tu vas mourir où? À la mosquée. Tu vas mourir où? À Mecca, à Al-Madina. Tu vas mourir où? Ibadallah, qu'Allah vous fasse miséricorde. Sachez que cette dunya est une demeure d'action. Et l'au-delà, vraiment, c'est l'au-delà où on va recevoir la récompense. Ici, on est dans une demeure d'action. Alors, préparez-vous pour la mort avant son arrivée, car Wallah, elle va arriver. Et repentez-vous à Allah avant que les sakarats ne vous arrivent, avant que les préliminaires de la mort ne vous touchent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, vous qui avez cru ne mourrez, craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission. Vis comme tu veux, mais ne meurs qu'en pleine soumission. N'accepte pas de mourir si ce n'est qu'en pleine soumission. N'accepte pas de mourir si ce n'est qu'en étant musulman, en étant unificateur, en étant parmi les gens qui seront sauvés en al-Qiyamah. Et je termine ce sermon avec ce long hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib qui parle du voyage de la mort, de l'âme après la mort. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont sortis pour la janaza d'un Ansari, c'est-à-dire un habitant de Médine. Il était mort, ils sont sortis pour aller l'enterrer. Quand ils sont arrivés à la tombe, ils n'avaient pas encore fini de creuser la tombe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis à côté de la tombe, muni d'un bâton en train de faire des traces sur le sol. Et les compagnons, comme le raconte Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit, nous nous sommes assis auprès de lui comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes.
parce qu'ils étaient tranquilles, il n'y avait aucun bruit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui va la tête et dit, certes la tombe, certes le serviteur pieux, le serviteur croyant, lorsqu'il va mourir, vient à lui des anges au visage éclairé. Ils ont un visage, un joli visage. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils viennent à lui avec eux l'ange de la mort. L'ange de la mort vient à côté de sa tête et s'assoit et il lui dit Ayyatuha an-nafsu tayyiba, ô toi la bonne âme, qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Ô toi la bonne âme, ô toi la bonne âme, sors vers un pardon d'Allah et vers sa miséricorde. Alors, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette âme sort comme de l'eau coule d'une jarre. Vous voyez le seau par exemple, quand vous renversez l'eau, lorsque l'eau coule avec douceur, de la même manière l'âme sort tranquillement. Et les anges qui sont venus avec l'ange de la mort, ils ne laissent pas le temps d'un clin d'œil, qu'ils récupèrent l'âme et le mettent dans un linceul, dans un vêtement venu du paradis, et dans lequel il y a un parfum sans équivoque. Ils le mettent dedans et ils montent avec lui dans le ciel. Ils arrivent aux portes du premier ciel. Ils demandent à passer. L'ange du premier ciel se questionne et demande qui est cette bonne âme? Qui est cette personne? C'est qui lui là? Ils sont bons comme ça là. C'est qui? Quelle est cette bonne âme? Alors, on lui dit Foulen, c'est un tel fils d'un tel. Alors on lui ouvre les portes du ciel et il passe. Et les anges des cieux le voient. Ils disent qui est cette bonne âme? Cette âme, elle annonce la bonne nouvelle. C'est qui? De la même manière, lorsqu'on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou bien une célébrité passer, on se demande c'est qui lui? Oh, il est comme ça, il est comme de la même manière dans le ciel. Alors, ainsi de suite, il monte ciel après ciel jusqu'à arriver auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au-dessus, au ciel, jusqu'au 7e ciel. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit inscrivez le nom de mon serviteur dans les illiyin, les gens qui auront les hauts degrés dans le paradis. Inscrivez son nom là-bas. On va mettre son nom parmi ceux-là et on va lui annoncer la bonne nouvelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira ramenez-les sur terre, car c'est de la terre que je les ai créés et c'est à la terre qu'ils vont retourner. Et c'est de la terre qu'ils vont être ressuscités. Alors lui, les anges l'accompagnent jusqu'à sa tombe. On aura déjà fini de l'enterrer. Alors, lorsque son âme rentrera dans son corps, en même temps il ouvrira les yeux. Et il entendra les pas des gens qui partira. Et de l'autre côté, il entendra les anges déchirer la terre afin de lui poser des questions. Et ils viendront à lui, ils lui feront s'asseoir. Ils lui diront, qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Lui, il connaissait Allah. Il savait qui était Allah. Il craignait Allah. Il unifiait Allah. Il défendait Allah. Alors il dira, Rabbi Allah, mon Seigneur est bien Allah. On lui demandera, quelle est ta religion? Lui, il apprenait sa religion. Il donnait secours à sa religion. Il défendait sa religion. Il dira, Dini al-Islam. Ma religion est l'islam. Ensuite, on lui demandera quel est cet homme qui vous a été envoyé? Il dira, car lui, il a respecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris sa vie. Il l'a respecté. Il a pratiqué sa sunna. Il a propagé sa sunna. Alors lui, il dira véritablement, mon prophète Muhammad. Ensuite, on entendra une voix du ciel qui dira, mon serviteur a dit vrai, ouvrez-le une porte menant au paradis. Alors là, on lui ouvrira une porte, on lui ramènera des na'im al-jannah, des bienfaits du paradis. Ensuite, il verra un homme dans sa tombe, il s'étonnera, il dira, qui est cet homme? Cet homme-là aura un visage qui annonce la bonne nouvelle. Quand il verra cet homme, il dira, qui es-tu? Moi, je me disais, j'étais seul dans ma tombe. Il dira, je suis tes bonnes actions.
Et cet homme le tiendra compagnie jusqu'au jour de la résurrection. Et il dira, Rabbi aqimi sa'a, Rabbi aqimi sa'a. Oh Allah, fais venir le jour de la résurrection. Fais venir le jour de la résurrection. Parce que là, il a vu ses biens, afin que je vais atteindre mon paradis et mes biens. Qu'Allah nous met parmi ces gens de cette catégorie. Amma al-kafir, al-fajir, quant au mécréant ou au pervers, l'ignorant, lorsqu'il vient à lui sakaratul maut, des anges au visage noir descendent du ciel, munis d'un linceul, avec une odeur nauséabonde, une odeur qui sent très mauvaise. Ils viendront accompagnés de l'ange de la mort, qui s'asseyera à côté de sa tête et lui dira, ô toi, l'âme, la mauvaise âme, ayyatuha an-nafsul khabitha, ô toi, la mauvaise âme, sort vers la malédiction d'Allah et sa colère. Alors cette âme refusera de sortir, il fuira dans son corps, et l'ange de la mort prendra son âme et la retirera de la même manière qu'on retire une aiguille d'une pelote de laine mouillée, la manière que c'est difficile. Il sort, alors ça lui fait mal dans tous ses artères. Alors, quand il sort, les anges venus avec l'ange de la mort ne laissent pas un temps, d'un clin d'œil, ils le saisissent et ils le mettent dans ce linceul venu de l'enfer avec une odeur nauséabonde. Ils lui mettent à l'intérieur et il monte avec lui au ciel jusqu'à arriver au port du premier ciel. Alors, il demande à passer, mais on ne lui ouvrira pas les portes. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyar. Certes, ceux qui ont démenti nos signes, et nos versets, on ne les ouvrira pas les portes du ciel. Et ils ne rentreront au paradis que lorsque le chameau va rentrer dans le trou d'une aiguille. Qu'Allah nous en préserve. Alors cette personne, on lui refusera l'accès au premier ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, écrivez le nom de celui-là dans Sijin, dans un bas décret de l'enfer. Écrivez son nom là-bas. Et on laissera son âme tomber du ciel jusqu'à sa tombe d'une véritable chute. Il tombera jusqu'à son corps, jusqu'à dans sa tombe. Et quand il arrivera à son corps, ses yeux s'ouvriront et il entendra les pas des gens partir. Et il entendra de l'autre côté les anges arriver. Les anges lui feront s'asseoir et lui diront, qui est ton Seigneur? Lui, il ne connaissait pas Allah. Il n'adorait pas Allah. Il ne craignait pas Allah. Lorsqu'on lui disait Allah a dit, lui, non, laisse-moi, on n'est pas dans la même tombe. Alors, il ne pourra pas répondre. Il dira, la adri, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment pourrait-il savoir? Il n'a pas appris qui était Allah. Ensuite, on lui demandera quelle est ta religion. Il dira, je ne sais pas. Pourquoi il dira ça? Parce que lui, il n'apprenait pas la religion. Il ne donnait pas secours à la religion. Lui, son problème était seulement lorsqu'il avait mangé, dormi et nourri sa famille, etc., joué au ballon et tout. Lui, il s'en foutait de la religion. Quand on lui disait à la prêche derrière un cours là, non, je préfère mon match, je préfère ceci, je préfère cela. Et il délaissait la religion, il se moquait de la religion, alors il ne pourra pas répondre. Ensuite, on lui demandera qui est ton prophète. Lui, il ne connaissait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'apprenait pas sa sunna belle, il se moquait de la sunna. Lorsqu'il voyait quelqu'un avec un pantalon au-dessus de la cheville, il se moquait de cela en disant, regardez le pantalon coupé. Il se moquait de cela, alors il ne pourra pas répondre. Il dira, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur a menti, alors ouvrez-le une porte menant dans l'enfer. Et on lui ramènera du châtiment de l'enfer dans sa tombe. Et il sera châtié dans sa tombe. Ensuite, il verra un homme avec un visage noir annonçant la mauvaise nouvelle.
Et il lui dira, qui es-tu? Tu annonces la mauvaise nouvelle, tu as un visage qui annonce la mauvaise nouvelle. Ensuite il dira, je suis tes mauvaises actions. Je suis tes mauvaises actions. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite il dira, oh Allah, ne fais pas venir le jour de la résurrection, car il a vu le mal qu'il y a devant. Oh Allah, ne fais pas venir le jour de la résurrection, ne fais pas venir le jour de la résurrection. Alors, Ibadallah, après avoir entendu tout cela, nous devons nous préparer quant à la venue de cette mort qui arrivera sans aucun doute. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi la première catégorie et de nous préserver d'être parmi la deuxième catégorie. Allahumma ij'al khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayyamina yawma nalqak. Allahumma ij'al al-qubur ba'da firaq ad-dunya afdal manazilana ولا تجعلها ودا علينا. اللهم ثبتنا عند السؤال ونور قبورنا واجمعنا في جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وادخلهم جنة واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. هذا وصلوا على حبيب قلوبكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله جل وعلا وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.